ходят назад, and they say, I'm not sure. и они говорят, а я не уверен. God is pouring out revelation, Бог изливает откровение. and the church says, А церковь говорит, if it's true, если это правда, why are we just hearing about it? почему мы слышим про это? And they're afraid to step И out. мы отходим назад. And then И затем the world мир starts picking up on what the church is hearing. начинает улавливать то, что слышит церковь. And the world, И мир, who is bound with fear, который связан страхом, but they're different. но они другие. They're not bound with religion. Они не связаны религией. They're not afraid to cross the line. Они не боятся перейти черту. Christians are afraid to step into revelation А христиане боятся войти в откровение, because they think they're crossing a line that God has drawn. потому что они думают, что они перейдут черту, которую нарисовал Бог. So they don't step into the revelation that God has Поэтому poured out. они не входят в это откровение, которое Бог изливает. But spirits Но духи, hear that revelation они слышат это откровение, and they go back to the worldly people. они идут к людям в миру, And these demons и эти бесы, run to places like Hollywood они бегут в такие места, как Голливуд, and they whisper in producers' ears и они шепчут это на уши продюсерам, and they start making movies и они начинают делать киноленты, based on the revelation that God gave the church. основываясь на откровениях, которые Бог дал And then they церкви. start coming out with movies И потом у них появляются кино, about people как про людей, having superpowers, у которых есть суперсилы, super mind powers, суперразум, super all kinds of powers. супер все что угодно, разные силы. And the world starts thinking И мир начинает думать, because they saw a movie потому что они увидели about a кино, pill you can take что и ты, если выпьешь вот эту that will пилюльку, make you brilliant. и тогда ты поумнеешь. It was a movie. Это кино It было. wasn't even science. Это даже было не научное But исследование. people in science heard the movie Но люди в науке услышали про кино and said, wow, и сказали, вау, we could probably do something like that. так это же можно воплотить. Then they go to their laboratory Пошел в лабораторию and they create it. и сотворил. Do you know this year Вы знаете, что в этом году they released a pill выпустили пилюлю, that works temporarily которая временно работает, but increases your intellect но она увеличивает, поднимает уровень интеллекта for a short while, на некоторое время, just like the movie. точно как в кино. See, now get this. Просто поймите, Hollywood didn't go to science. Голливуд не пошел к науке. Science went to Hollywood. Наука пошла в Голливуд. Why? Почему? Because Hollywood Потому что Голливуд is about imagination. – это воображение. Albert Einstein Альберт Эйнштейн said that imagination сказал, что воображение is more important than knowledge. намного важнее, чем знание. He said knowledge will sometimes limit you, Знание иногда будет вас ограничивать, but imagination unlimits you. но воображение, оно освобождает, снимает ваши лимиты. Hollywood deals in imagination, Голливуд, он работает с воображением, and it causes people to think out of the box. и оно заставляет людей думать вне рамок. But the church Но церковь had this information before Hollywood, имела эту информацию до Голливуда, but the church is afraid to step into но it. церковь боится вступить в нее. And the church should be leading in this. А церковь должна вести в этом. Do you know for hundreds of years, Мы уже знаем столетиями. thousands of years if you want to go back to the Old Testament, Хотите сказать тысячелетиями, если коснуться Ветхого Завета, the world came to the church что мир приходит к церкви for wisdom. за The мудростью. Queen of Sheba Царица Савская went to Solomon, пришла к Соломону, a man of God, к мужу Божьему, and was amazed at his wisdom и она была изумлена его мудростью. and piled up money at his feet. И она деньги свалила кучей у него возле And ног. she was amazed at his wisdom. И она, потому что изумлялась его мудрости.
you can see every prophet И вы можете сами увидеть, что каждый пророк, always helped the kings он всегда помогал царю. when the kings were righteous Когда цари были and праведны, would tell them, то тогда они приходили the к ним, Syrians are going to be over here. и он говорит, сирийцы будут нападать отсюда. And the king of Israel would go there and set up an ambush. И царь израильский шел туда, оставил засаду. And the king of Syria said, И царь сирийский говорит, we've got a spy. у нас тут есть крот, Somebody's telling the Israelites разведчик. И our plans. кто-то говорит израильтянам о наших планах. And there was one person there И там был один that человек, said, King, that's not what's happening. и он говорит, царь, нема такого. We're not traitors, Нету среди нас but we got a предателей. problem. Но у нас есть проблема. The Israelites have a prophet У израильтян есть пророк, that has the wisdom of God. у которого есть мудрость от And Бога. this prophet tells И everything, этот пророк говорит царю and израильскому he все. hears everything you say, even И- in your bedchamber. А этот пророк слышит все, что ты говоришь у себя в спальне. He didn't say God heard, he said the prophet heard. И он не сказал, Бог слышит, он сказал, пророк слышит. And so they know ahead of time. Поэтому пророк знает наперед. So this brilliant king И этот умный царь says, говорит тогда, let's send an army давайте пошлем армию, to capture the prophet. чтобы поймать этого пророка. Now, how are you going to sneak up on a man Как вы собираетесь схватить человека, that knows your every move? который знает все ваши шаги? There's a problem in that king's thinking. У него там загвоздка была в разумении. So he sends an army, И он посылает армию, and the prophet и пророк, strikes them all blind, он сделал так, что они все ослепли. and then leads them around. И потом он их начинает водить. You know he was making fun of them, И вы понимаете, что ему просто весело. just like Elijah did with the prophets of Baal. Точно так же, как Илья было с пророками Ваала. But now notice, Но заметьте, the prophets knew. пророк-то знал. See, this is stuff that people hardly ever talk about. Это то, о чем люди редко говорят. And so what we need to realize is this. И вот что нам с вами нужно понять. God has not changed. Бог не поменялся. The Old Testament is not better than the New. Ветхий Завет такой же, как Новый. Amen? Аминь. But before we can walk in it, Но до того, как мы войдем в это, two things have to happen. две вещи должны It has to произойти. be preached, Об этом нужно проповедовать, and it has to be believed. и в это нужно And when it's верить. preached, Когда об этом проповедуют believed, и it веруют, starts to то happen. тогда оно начинает Well, guess происходить. what? Итак, знаете что? I'm doing my part. Я делаю свое дело, I'm preaching it. я проповедую. Are you going to do your part Вы будете делать свою and часть? believe it? Вы будете верить. Because if you do, Потому что если we will see поверите, change in the то church. мы тогда увидим изменения в церкви. It is time Потому что пора, that presidents and kings чтобы президенты и цари don't go to psychics and witches. не ходили к гадалкам и ворожеям, It's time they start calling the church но чтобы они пришли в Церковь Божью and said, what does God say about и this? говорили, что Бог говорит про What is the это, wisdom of God in this? какая мудрость Божья в этом деле. And all you need to do is be right one time. И все, что вам нужно сделать, это быть правильными один раз. And the president will build you a house next to his. И тогда президент построит хату рядом с вашей. He'll put you in an office next door И он посадит вас в кабинет рядом с его because he кабинетом. wants you real Потому close что он захочет, чтобы вы были рядом. because you know things. Потому что вы что-то знаете. Amen? Аминь. This is where we're supposed to be И walking. вот в чем нам нужно пребывать. We're going to go ahead and take a break. Хорошо, а сейчас будет перерыв. Amen. Дай хорошую славу Господу. Я просто восторгаюсь, потому что то, что Бог говорит сегодня, это потрясающе. Это потрясающе. Буквально одну минуточку еще присидите, чтобы пастор мог выйти. У нас будет перерыв 10 минут. Давайте 15. Только 15 настоящих по часам. Хорошо? И я просто говорю то, что Дух Святой дал мне понимание, уже больше года об этом озвучиваю, говорю в голос, что самые главные откровения, которые человечество получит
в энергетике, они еще не сделаны. Главное открытие в энергетике еще нет. Ни водородные, ни атомные, никакие. Главное открытие в медицине все еще только впереди. То есть медицина еще на уровне, вот то, что Бог будет давать, на уровне пещерного века. С тем, что Бог дает открытие. И я рад тем, что это придет прямо внутрь церкви. Прямо внутрь церкви. Потому что церковь, люди Божьи, имеющие ум Христов, они смогут использовать это откровение для того, чтобы повлиять на распространение Царства, Евангелия Царства. И самая лучшая новость из этого, что ты один из тех, кому Бог дает это откровение. Во имя Иисуса Христа. И теперь у нас перерыв, и ровно через 15 минут по вашим часам будьте на своем месте.